So today we are going to discuss how to create objects, apps, tabs, and fields. So for that, we are going to start one project like Visual Infotech. This is nothing but an application. In that application, we are going to create objects like employees and projects. So in these objects, we are going to create fields and tab. For employee object, we are going to create one employee tab, and projects we are going to create one project tab. In the project also we are going to create few fields. So let's go to the Salesforce and we can start how to create the fields and custom object and all. To create a custom object, we need to navigate to the setup first. So after navigating to the setup, in the quick find search we need to search for object. In create section you will see a objects. If you click on these objects, you will navigate to a custom objects section. In this custom object section, you are able to create a new custom objects. So see the uh, definition provided by the Salesforce. Custom object are database tables that allow you to store data specific to your organization in Salesforce. So it means it is a data table. As I said yesterday, it is like a Excel sheet where we can store. This is the data table where we are going to store data in the rows and columns. Okay. You can use custom object to extend Salesforce functionality or to build a new application functionality. So as I said earlier, we are going to use this custom object to we are going to create a custom object based on the business requirement. If there is no need to create any custom object, if there is no requirement from the business, if there is a requirement from the business to create like employees object, project objects, so at that time we need to go to custom objects and then we need to create, because whenever there is a requirement uh, beyond the Salesforce function, beyond the Salesforce, then we need to go with customization. So at that time we are going with new custom objects. Okay. So I'm going to create a new object. So object name is employee. See, if you are seeing here label and plural label. Remember one thing here. Example, it is showing as account and accounts. Okay. Whatever name you are entering in the plural label, that number will be shown in the tabs creation. If you see here, accounts is there. If you see the tab name accounts, whatever name you are entering in the plural label, that name will be created as a tab. Remember that point. So be sure the tab name which you want to given for this object. So I'm going to give as employees. If you want to provide some description for this object, please provide the add that description to this object, so that if anybody don't know about this object, while seeing the description of this object, they will get to know that what is the purpose of this object, what is the what this object does, what information we are going to store in this object, where and all we are going to use this object. Like that they will get to know while once we enter the description. Coming over here, record name will be employee name. What will happen, right? If you go to account, if you see this field, account name will be there, right? This is the field which is showing over here. If it is a data type text, what will happen, right? The object
వైల్ క్రియేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడే ఏమవుతుందంటే ఈ రికార్డ్ నేమ్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఈ డేటా టైప్ అనేది టెక్స్ట్ గానై ఆటో నెంబర్ గానైతే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుందంటే నిన్న చూపించినట్టు ఎన్ని రికార్డ్స్ అయితే క్రియేట్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది అంటే నెంబర్ ని ఫస్ట్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, A-0001 అని చెప్పి, తర్వాత సెకండ్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఒకవేళ నీకు ఆటో నెంబర్ వద్దు, నాకు టెస్టే కావాలనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఇప్పుడు అకౌంట్ నేమ్ లో మనం ఎలా అయితే నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నామో అలాగే ఈ ఒక ఫీల్డ్ కింద, ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కింద ఇది ఏమవుతుంది అంటే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ మనకు క్రియేట్ అయి ఉంటది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నేమే మనం ఎంటర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ టెక్స్ట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ మీన్స్ ఆటో నెంబర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ టైం రికార్డ్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఈ ఫీల్డ్ వద్దు, ఇది ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్సే రికార్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ఏ రికార్డ్ అయితే క్రియేట్ అవుతుందో ఆ రికార్డ్ యొక్క కౌంట్ ని ఆటోమేటిక్ గా చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు దట్ ఈస్ ఫైన్. దెన్ వీ నీడ్ టు గో విత్ ఆటో నెంబర్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. సి హియర్ యూ ఆప్షనల్ ఫీచర్స్ అన్నమాట. వీటి వల్ల ఏంటంటే అలౌ రిపోర్ట్స్, అలౌ యాక్టివిటీస్, ట్రాక్ ఫీల్డ్ హిస్టరీ, అలౌ ఇన్ చార్టర్ గ్రూప్స్. ఈ చెక్ బాక్సెస్ చెక్ చేస్తే బిజినెస్ ఏం చేస్తారంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు ఈ డేటా అంతా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళి డేటా చెక్ చేసుకోలేరు అనమాట. బిజినెస్ కి ఏంటంటే కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ గా ఒక డాష్ బోర్డ్ లో వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించారు. విత్ ఇన్ 5 seconds లో వాళ్ళు ఏంటంటే మొత్తం డేటాని ఎనలైజ్ చేసేస్తారనమాట. అలా వాళ్ళు చూడాలనుకుంటే వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్స్ అడుగుతారు. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఉన్నారు, ఈ మంత్ లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు, కొత్తగా న్యూ జాయినర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ నువ్వు ఈ అలౌ రిపోర్ట్స్ అనే చెక్ బాక్స్ నువ్వు చెక్ చేయగలిగితేనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నువ్వు రిపోర్ట్ పుల్ చేయగలవు అనమాట. ఈ చెక్ బాక్స్ నువ్వు చెక్ చేయలేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు రిపోర్ట్ అనేది పుల్ చేయలేవు. సేల్స్ ఫోర్స్ లో రిపోర్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని రిపోర్ట్స్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలో యాక్టివిటీస్ అనేది ఏంటంటే యాక్టివిటీస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసుకొని నువ్వు ఏదన్నా టాస్క్స్ ఉంటాయి. సమ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ క్యాలెండర్ లో ఏదన్నా యాక్టివిటీకి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక ఏదన్నా మీటింగ్ సంథింగ్ అలా చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు అలో యాక్టివిటీస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటావు అనమాట. ట్రాక్ ఫీల్డ్ హిస్టరీ. సో ఇది ఎందుకంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకి మీనింగ్ చెప్తుంది, ట్రాకింగ్ ఏ ఫీల్డ్ హిస్టరీ. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మన ఏంటంటే ఇది అసలు ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎప్పుడైతే ఏదైనా చేంజ్ జరిగితే ఆటోమేటిక్ అదే హిస్టరీలో స్టోర్, బ్యాక్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ హిస్టరీలో అనే ఒక ట్రాక్ ఫీల్డ్ హిస్టరీలో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ చేంజెస్ యొక్క డేటా మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎవరైనా ఏ చేంజ్ చేసిన ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నువ్వేంటంటే ఆటోమేటిక్ ఎవరు చేంజ్ చేశారు, ఎప్పుడు చేంజ్ చేశారు, ఎక్కడ చేంజ్ చేశారు, సో ఈ మొత్తంని నువ్వు ఈ యొక్క ఫీల్డ్ హిస్టరీ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయడం వల్ల నువ్వు ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, చార్టర్ అన్నమాట. చార్టర్ అంటే అందరికీ తెలుసు. చార్టర్ లో నువ్వు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఈ చార్టర్ యొక్క చెక్ బాక్స్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని చార్టర్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను రిపోర్ట్స్ కి, ఫీల్డ్ హిస్టరీకి మాత్రం యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. తర్వాత అలో షేరింగ్ ఇవన్నీ అవసరం. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. అవైలబుల్ ఓన్లీ వెన్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, నువ్వు ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే నువ్వు ట్యాబ్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నావు అనుకోండి, నువ్వు ఈ చెక్ బాక్స్ ని చెక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ట్యాబ్స్ పేజీకి తీసుకెళ్ళిపోద్ది. ట్యాబ్స్ పేజీకి తీసుకంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, క్రియేట్ లో ట్యాబ్స్ ఉందా, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నువ్వు సపరేట్ గా వెళ్ళాల్సిన పని లేదనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ట్యాబ్ ని క్రియేట్ చేసుకునే కాడికంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ని చెక్ చేసి నువ్వు సేవ్ కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పేజీకి రీడైరెక్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. రీడైరెక్ట్ అయిపోయి అక్కడ నువ్వు ట్యాబ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ అన్చెకింగ్ దిస్ చెక్ బాక్స్ అండ్ సేవింగ్ దిస్ రికార్డ్, సేవింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ మనకి కొన్ని సెక్షన్స్ అంటారనమాట.
ఇవన్నీ ఒక పేజ్ లేఅవుట్ అనేది తర్వాత చెప్తాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక సెక్షన్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ అనేది ఒక్కొక్క సెక్షన్ కింద మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో 1 బై 1 వెళ్తాను. ఇది ఎంప్లాయ్. కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, హౌ టు ఐడెంటిఫై ఏ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎప్పుడైనా, కస్టమ్ ఫీల్డ్ ని ఎప్పుడైనా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే, యూ కెన్ సీ దిర్ ఈస్ అన్ ఏపీఐ నేమ్. ఏపీఐ నేమ్ విత్ __c. ఒక కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ కి సంబంధించింది మాత్రమే __c అనేది యాడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ, ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ. సో ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కైనా, ఏ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ కైనా ఏపీఐ నేమ్, స్టాండర్డ్ కైనా కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ కైనా ఏపీఐ నేమ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఏపీఐ నేమ్ లో కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి అయితే, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ కి అయితే మాత్రం __c అనేది అపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేషన్ లోనే. సో ఈ ఏపీఐ నేమ్ అనేది మెయిన్ పవర్ఫుల్ గా మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం. కోడింగ్ లో కానీ, డేటా అప్డేట్ లో కానీ, డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఎవ్రీ టైం కానీ మనం ఏంటంటే ఈ ఏపీఐ నేమ్ బేస్ చేసుకునే మన అంత వర్క్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. బ్యాక్ ఎండ్ లో లాజిక్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ. సో ఏపీఐ నేమ్ అంటే ఇదన్నమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. బై డిఫాల్ట్ మనకు ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ మనం ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయింది అనమాట. ఇంకోటి ఏంది, స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేటెడ్ బై అనే ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. లాస్ట్ మాడిఫైడ్ బై అనేది ఒక ఫీల్డ్, తర్వాత ఓనర్ అనేది ఒక ఫీల్డ్. ఈ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అనేది 3 స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో ఏమవుతుందంటే, క్రియేటెడ్ బై అనే ఫీల్డ్ ఒక యూజ్ ఏంటంటే, రికార్డ్ అకౌంట్ అనేది నిన్న ఒక గణేష్ రెడ్డి అనే రికార్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఆ రికార్డ్ ఎవరు క్రియేట్ చేశాడు, గణేష్ క్రియేట్ చేశాడా, లేకపోతే సాయి క్రియేట్ చేశాడా, భరద్వాజ్, దివ్య, హర్ష ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అనేది అది చెప్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. నేమ్ అనేది ఆ రికార్డ్ లోనే పాపులేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. సి ఇంకా లాస్ట్ మాడిఫైడ్ లో వచ్చేటప్పుడు ఎస్ఎఫ్డిసి ట్రైనింగ్ అని ఉంది. సో ఎస్ఎఫ్డిసి ట్రైనింగ్ అనే యూజర్ దీన్ని మాడిఫై చేశాడు లాస్ట్ లో. సో క్రియేట్ చేసింది కూడా ఎవరు, ఎస్ఎఫ్డిసి ట్రైనింగ్ యూజర్ అనే అతనే క్రియేట్ చేశాడు. సో ఇలాగా ఈ 2 ఫీల్డ్స్ ని మనం పాపులేట్ ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఎందుకంటే ఎవరు రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేశారు అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫీల్డ్ ద్వారా. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఎంప్లాయీ నేమ్ అని వచ్చింది. టెక్స్ట్ అనే డేటా టైప్ తో క్రియేట్ చేసాం, మన ఆటో నెంబర్ చూస్ చేసుకోలేదు. సో ఎంప్లాయీ అనేది ఎంప్లాయీ నేమ్ తో చూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. ఓనర్ అనేది, సో రికార్డ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు అందరూ. సో రికార్డ్ యొక్క ఓనర్ ఎవరు, ఓనర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళే ఓనరు ఆ యొక్క రికార్డ్ కి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రికార్డ్ క్రియేట్ ఎస్ఎఫ్డిసి ట్రైనింగ్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి, సో ఈ రికార్డ్ కి తన ఓనరు. అదే ఇది దివ్య క్రియేట్ చేసింది అనుకో, ఆ రికార్డ్ కి ఓనర్ దివ్య అవుతుంది అనమాట. సో అలాగా ఎవరైతే రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తారో ఆ ఓనర్ ఫీల్డ్ లో ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది పాపులేట్ చేస్తుంది. మనం పాపులేట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఈ ఫీల్డ్ ని. ఆటోమేటిక్ గా రికార్డ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఫిల్ అయిపోద్ది అనమాట. ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నేమ్ తో ఫిల్ అయిపోద్ది. సో ఇవి 4 ఫీల్డ్స్, ఇవి 3 స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్. 1 ఆటోమేటిక్ గా ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే క్రియేట్ అయిన ఫీల్డ్. సో ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం, ఎంప్లాయీలో ఎటువంటి ఫీల్డ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణేష్ అనే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫిల్ చేశాను. నాకు ఎంప్లాయీని ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకుంటారనమాట. ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళని ఎలాంటి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటారు, ఈమెయిల్ ఐడి, అడ్రస్, ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ సెకండ్ ఒకటి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్, సెకండరీ కాంటాక్ట్ వీ కెన్ సే.
email address, experience, CTC, previous company CTC, technology, so let's create these fields. Okay, see, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అనేది ఒక ఫోన్ నెంబర్. సో పర్సన్ ని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఏ డేటా టైప్ ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఫోన్ డేటా టైప్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఫోన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఫోన్ డేటా టైప్ ఉంది. సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఫోన్ డేటా టైప్. చూస్ ఫోన్ డేటా టైప్, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫీల్డ్ నేబుల్ అనేది ఏంటి, ఫీల్డ్ నేమ్ అనేది ఏంది చూడండి. ఇక్కడ మనకి పేరెంట్ అకౌంట్ నెంబరు ఇలా కనబడేదంతా ఫీల్డ్ లేబుల్. వీటికి వెనకాల ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఈ అకౌంట్ పేరెంట్ ఐడి అని ఇప్పుడు ఇందా చూపించాను చూడండి. ఇప్పుడు రికార్డ్ కౌంట్ ఇలా అండర్ స్కోర్ తో తో చూపిస్తుందా. ఇలా చూపించాయంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో అవన్నీ ఏంటంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ చూడండి. ప్రైమరీ _కాంటాక్ట్ అని ఉంది. ఇక్కడ కూడా రికార్డ్ _కౌంట్_సి. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మనం లేబుల్ నేమ్ తో చూసి ఎంటర్ చేస్తాం డేటాని. ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటాని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనకు కనిపించేది ఏంది, ఫీల్డ్ లేబులే. ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ లాగానే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంది అకౌంట్ నేమ్, పేరెంట్ అకౌంట్. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఏపీఐ నేమ్ ఉంటుంది కదా, అకౌంట్ నేమ్ అనేది వితౌట్ స్పేస్ ఆ యొక్క ఫీల్డ్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఏపీఐ నేమ్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ఏపీఐ నేమ్ ని రిఫర్ చేసుకొని స్టోర్ ఉంటాయన్నమాట. అదే ఫీల్డ్ లో ఆ ఫీల్డ్ యొక్క ఏపీఐ నేమ్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా మనం డేటా పుల్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎలా అంటే ఏపీఐ నేమ్స్ తో పుల్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక ఇక్కడ అకౌంట్ నేమ్ అని ఉంది, కాకపోతే చూడండి ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి నేమ్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అనేది లేబుల్ అకౌంట్ నేమ్ లెక్క అన్నమాట. ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ అని వచ్చేటప్పటికి నేమ్ అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అనే ఇచ్చేసాను అన్నమాట. సో ఈ రిక్వైర్డ్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది, చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా. ఎందుకు అంటే ఈ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి అకౌంట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్ ఆటోమేటిక్ గా మ్యాండేటరీ అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీలో కూడా ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో ఎప్పుడైనా నీకు ఇలా ఏ ఫీల్డ్ అయినా మ్యాండేటరీ చేయాలనుకుంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. వన్ ఆఫ్ ది వే ఈస్ ఎట్ ది ఫీల్డ్ క్రియేషన్. ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫీల్డ్ ని రిక్వైర్ చేయొచ్చు. ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది చెక్ చేసినప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ లో నువ్వు డేటా ఎంటర్ చేయకుండా గానీ సేవ్ చేయాలనుకుంటే రికార్డు, Salesforce will not allow you to save the record until unless you fill the data in that respective field. సో అప్పుడు వరకు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఫీల్డ్ ని అలౌ చేయదు. సో ప్రస్తుతానికి నేను ఈ ఫీల్డ్ ని రిక్వైర్ చేయట్లేదు. సేవ్ అండ్ న్యూ. సేవ్ క్లిక్ చేస్తే ఏంటి, సేవ్ అండ్ న్యూ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ అంటే ఏంటి.
నువ్వు ప్రీవియస్లో ఏదన్నా ఫీల్డ్ లేబుల్లో ఏదన్నా చేంజెస్ చేయాలనుకొని నువ్వు బ్యాక్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ప్రీవియస్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్కి సేవ్ అండ్ న్యూకి ఏంటంటే డిఫరెన్స్, ఇక్కడ సేవ్ చేస్తే ఈ ఫీల్డ్ మాత్రం సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అండ్ న్యూ క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఫీల్డ్ అనేది సేవ్ అయ్యి ఇంకో ఫీల్డ్ని కూడా కొత్త ఫీల్డ్ని నేను క్రియేట్ చేసేదానికి ఆ స్క్రీన్కి వెళ్తుంది అనమాట. కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసే స్క్రీన్కి న్యూ కస్టమ్ ఫీల్డ్ స్క్రీన్కి వచ్చింది. ఆ ఫీల్డ్ బ్యాక్ ఎండ్లో సేవ్ అయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇంకో ఫోన్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి సెకండరీ ఫోన్ కాంటాక్ట్ చూడండి, సేవ్కి సేవ్ అండ్ న్యూకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇందా ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఫీల్డ్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయింది, తర్వాత సెకండరీ కాంటాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సేవ్ అంటే ఈ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సేవ్ అండ్ న్యూ క్లిక్ చేస్తే డేటా టైప్స్ స్క్రీన్కి, ఫీల్డ్ టైప్స్ స్క్రీన్కి, ఈ స్క్రీన్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ డేటా టైప్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈమెయిల్ యొక్క డేటా టైప్ని చూస్ చేసుకున్నాను. ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో అడ్రస్లో కూడా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అడ్రస్కి మనకి అడ్రస్ లైన్ 1, అడ్రస్ 1 అని, తర్వాత అడ్రస్ 2 అని, అంటే ఐ మీన్ 2 బాక్సెస్ ఇస్తారన్నమాట హౌస్ నెంబర్స్ని వాటిని ఎంటర్ చేసుకునే దానికోసం. ఆ తర్వాత మనకి ఏంటి సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ, పిన్ కోడ్ ఆ ఫీల్డ్స్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో అడ్రస్ 1కి ఎంటర్ చేసే దానికోసం టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను అనమాట. సో ఎలా అంటే మీకు ఇక్కడ చూస్తే అర్థం అవుతుంది కదా, ఈ అకౌంట్లో బిల్లింగ్ స్ట్రీట్ అని చెప్పేసి సిటీ ఇలా ఇచ్చారు కదా, ఇలా అన్నమాట నేను ఇస్తా అంటున్నది. సో అడ్రస్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనమాట. సో ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తాడు. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సిటీస్ వచ్చేటప్పటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో ఒక స్టేట్కి డిఫరెంట్ సిటీస్ ఉంటాయి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న సిటీస్ ఇండియాలో ఉన్న మెయిన్ సిటీస్ మాత్రమే నేను ఫిల్ చేస్తాను అనమాట. చూడండి, పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా. ఎందుకు పిక్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 సిటీస్ మాత్రం ఎంటర్ చేస్తాను. హైదరాబాదు, తర్వాత వచ్చి బెంగళూరు, తర్వాత ముంబై, ఢిల్లీ, ఇలాంటి ఇవన్నీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కదా. సో ఈ సిటీస్ మాత్రం నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయండి, 5 వాల్యూస్ నేను ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు నేను పిక్ లిస్ట్ చూస్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏ సిటీస్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ అని అనుకుంటే
అప్పుడేంది డ్రాప్ డౌన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి డ్రాప్ డౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా పిక్ లిస్ట్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా గ్లోబల్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ అంటే చెప్తాను. సో ఆల్రెడీ ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్ గా మనం డిక్లేర్ చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అవి ఉంటే. కానీ మన ప్రస్తుతానికి మనం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేద్దాం. తర్వాత గ్లోబల్ పిక్ లిస్ట్ అనే దానికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, జైపూర్, భోపాల్, భోపాల్,